हम लोग प्रोटेस्ट किए पूरे दलित संगठन के तरफ से। जहाँ भी जो भी पार्टी है वहाँ पे सिर्फ बाबा साहब नाम के और संविधान के नाम से छेड़छाड़ करे जा रहा है। बार बार बाबा साहब के नाम से राजनीति चल रही है। अभी तक ये महीने में 19 तारीख को संसद भवन में एक स्टेटमेंट देता है कि अंबेडकर 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 7 बार बोल के अपमान करता है बाबा साहब का। अगर आप भगवान का नाम लेते तो आप नरक इसमें स्वर्ग में जाते हो बोल के बात बोलते हैं। उस अमित शाह को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारा स्वर्ग भी नहीं चाहिए, नरक भी नहीं चाहिए, हमको बाबा साहब चाहिए। पर उनके बयान को लेकर कई बीजेपी मुखंड हो, शासक हो या सांसद हो, उनकी तरफ से समर्थन किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे बाबा साहब का अपमान है ना, वो कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि पहले कांग्रेस वालों ने बाबा साहब जब एक्सपायर हुए थे उस टाइम जगह नहीं दिया, और बाबा साहब को कांग्रेस वालों ने जगह नहीं दिया, और बाबा साहब को कांग्रेस वालों ने इलेक्शन में हराया बोल रहे हैं। हमारे को वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आज बाबा साहब को जो भी अपमान होता है उसके समर्थन में रहना चाहिए। वो कोई भी पक्ष वाला हो, कोई हिंदू वाली हो या हिंदू हिली हो, कोई भी हो, उसको मैं चेतावनी देता हूँ। जब कुछ भक्तों हैं, मोदी के भक्तों हैं, उनको एक बात बोलना चाहता हूँ। अंबेडकर अंबेडकर बोलने से आपको त्रास होता है तो आप मोदी 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 बोल के जाके कोई मंदिर में जाके प्लेट पकड़ के बैठे, आपको 4 पैसे होते हैं, वो हम भी बोल सकते हैं। ये जो 28 तारीख का जो आंदोलन था, इसमें काफ़ी सारे जो है संगठन जुड़े हैं। कुछ संगठन जो है वो 30 तारीख को भी करना चाह रहे हैं। क्या उस समय भी आप उनके समर्थन में आएंगे? देखो, बाबा साहब की बात आई बोले तो हम आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम कोई पक्ष के गुलाम नहीं है, ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं। अगर वो पक्ष की तरफ से हो तो हमको सपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग। ये जो भी आज जितने संगठन करने हैं ये प्योर बाबा साहब के, अम्बेडकर के बच्चे हैं। दलितों से मनवी की गई थी कि ये जो अमित शाह का बयान है ये कांग्रेस ने इसे तिरछ मोड़ के दिखाया है बोलकर है। तो आज आप प्रदर्शन करें तो क्या हमारे माध्यम के जरिए बताना चाहता है नगर क्षेत्र? देखो, मैं तो बोलना चाहता हूँ, मैं तो अभी आपको बोला हूँ, फिर भी एक बात बोलता हूँ। ये कांग्रेस को और बीजेपी चलाने वाला आरएसएस का ब्राह्मण है, ये आपको पता रहना चाहिए। ये दोनों को चलाना ब्राह्मण, आरएसएस का ब्राह्मण ही है। आज बाबा साहब, देश में बाबा साहब जो संविधान में हक दिए हैं, और जो बीजापुर का एससी रिजर्वेशन के अंदर ये लोग चुन के आते हैं, आज जो स्टेज पे रुक के बात करते हैं, आज सूट पहनते हैं, बूट पहनते हैं, माइक लेके पकड़ बड़े बड़े भाषण करते हैं, वो हक ने बाबा साहब दिया है इनको, वो शायद वो लोग भूल गए हैं। जितने लोग भी आज बाबा साहब को विरोध कर रहे हैं और जितने लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, आने वाले दिन में हम उनको इलेक्शन टाइम उनको अच्छा जवाब देंगे। ये तो बाबा साहब के नाम पर भी वोट मांगे जाते हैं। उस टाइम चप्पल लेके मारेंगे उन लोगों को, जो बाबा साहब। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಜಲಚರಗಳಿಗೆ, ಈ ಭಾರತದ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸಮಾನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಈ RSSನ ಒಬ್ಬ ಚಡ್ಡಿ ಚೀಲ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಗಡಿಪಾರ ಆದಂಥ ಈ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಂಸತ್ತಿನಾಗ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಈ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಏನದಲ್ಲ, ಇವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ್ರನ್ನೂ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಹೋಗು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿವು. ಈ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲನ್ನು ನಾವು ದೇಶದಿಂದ ಗಡಿಪಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ಈಗ ಬಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು, ಅದನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಾಲಾಯಕ ಏನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅದನ್ನಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಗುಂಪು, ಈ ಮೋದಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ಟೀಮ್ ಐತಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 2-3% ಇದ್ದವರು. 97% ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದ್ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬಿಜಾಪುರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂದ್ ಆಗೈತಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೀವಿ. ರಿಚಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ, ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಪು ಹುಟ್ಟಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರು ತಿರ್ಚಾರನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದೇನಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಇವ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಅನ್ನೋ ಏನು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ಅದಲ್ಲ, ಇವ ಎಂದು ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತದವಲ್ಲ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದಾಗ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮಾತಾಡ್ದವನು ಅಲ್ಲ. ಇವನಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ತನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಲಿ, ಈ ದಲಿತ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಲಿ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗಾಗಲಿ, ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡೋದಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇವ ಏನಪ್ಪ ದಣಿಗಳ ಬೂಟು ನೆಕ್ಕುವ ಇವ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ. ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಬೂಟ್ ನೆಕ್ಲತ್ತೇನ, ಮೊದಲ JDS ನೆಕ್ಕೆನ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇತ್ತು. ಅವಾಗೂ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದೂ ಅವರು ಹೆಗಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರದು ಇವ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ ಗುಲಾಮ. ಇವ ಏನು ಆರಿಸಿ ಬಂದಾನ, ಹೆಂಗೆ ಬಂದಾನೋ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗುಲಾಮ ಅವು ಮಾಲಕ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತದೆ. ಇದ್ರದ್ದೇನು ಇದೇನು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು 28ಕ್ಕೆ ಅಹಿಂದು ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಇದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿ 30ಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಾರೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಬೆಂಬಲ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ವಿಷಯದಾಗ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಐತಿ. ಅವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಬೆಂಬಲ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇಕು. ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಹಿಂದ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಹಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಗಳು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದ ಕರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರದ್ದು ಗುಲಾಮರಲ್ಲ. ನಮಗೇನಾಗೈತಿ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ವಿಚಾರ ಐತಿ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡೋದೈತಂದ್ರೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗಿಂತ ಇವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಇವ್ರ ನಾಯಕರುಗಳೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇವತ್ತೇ ಸೀಮಿತ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು? ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿ. ಈಗ ಇದು ನಿಲ್ಲದ ಹೋರಾಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾನ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಏನೈತಿ ಗೊತ್ತದ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಿಗೆ ತರಬೇಕನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇದು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಅದರ ನೇತೃತ್ವ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರಾದ ಪರಶುರಾಮ್ ಲಂಬೋವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ದಂದು ಅವನಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ ಸ್ವಂತ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಅದು ಆಗುವವರೆಗೆ ನೀವು ನಡೀತು.